السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، ہم ریکارڈ کر رہے ہیں کلاس 9 کے بایولوجی کے لیکچرز کو، اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے چیپٹر نمبر 1 کو کمپلیٹ کیا اور ان کے تقریباً 34 لیکچرز ہم نے ریکارڈ کیے ہیں۔ چیپٹر نمبر 1 کلاس 9 بایولوجی 34 لیکچرز ہم نے ریکارڈ کیے، ہمارے پاس پڑے ہیں اور میں نے کچھ اپلوڈ بھی کیے ہیں، بلکہ کچھ نہیں سارے اپلوڈ کیے ہیں اور آہستہ آہستہ اپلوڈ کرتے جاتے ہیں۔ اب جو ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہے وہ چیپٹر نمبر 2 ہے، جس کا نام ہے سالونگ بایولوجیکل پرابلم۔ ٹھیک ہے، اس چیپٹر کا نام یوں ہی دیا گیا ہے کیونکہ اس میں ایک سائنٹیفک پرابلم کو سالو کیا گیا تھا اور اس میں سائنٹیفک میتھڈ کے بارے میں باتیں کی گئی ہے۔ تو چلیے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ پہلے چیپٹر کے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو میں اس چیپٹر کے جو لنکس ہیں، ان ویڈیوز کے جتنے بھی لنکس ہیں وہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ جا کر واچ کریں۔ آپ کو انشاءاللہ بایولوجی کو ٹاپ کرنے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا جو چیپٹر ہے سیکنڈ چیپٹر جو کہ ہے سالونگ اے بایولوجیکل پرابلم، تو سب سے پہلے ہم نے دونوں الفاظ کو سمجھنا ہے۔ سالونگ، سالو کہتے ہیں حل کرنا، حل کرنا۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل غور سے لے کے میں سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ کو زکام ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس زکام کا حل نکالتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ پہلے تو ہوم ریمیڈیز استعمال کرتے ہیں نا، ویکس وغیرہ لگاتے ہیں، وہ بامنگ کرتے ہیں اس طرح، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کرتے ہیں، اپنے ناک کو جو ہے وہ کور کرتے ہیں، یہ سب حل کر رہے ہو نا، یہ پرابلم کو جو آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کو حل کرتے۔ پھر اگر ہوم ریمیڈیز پر کام نہ ہو جائے تو پھر آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں تاکہ اس زکام کا حل نکالے۔ اگر آپ کے جو ہے وہ گلے انفلیم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک پرابلم ہے، اس کا حل نکالتے ہیں، تو اس کے کہتے ہیں سالونگ۔ سمجھ گئے؟ اور دوسرا لفظ ہے بایولوجیکل پرابلم، یہ ہمارے چیپٹر کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، سالونگ بایولوجیکل پرابلم۔ اب پرابلم کسے کہتے ہیں؟ پرابلم کہتے ہیں مسئلے کو۔ ایک مسئلہ آیا ہے، ایک چینج آیا ہے۔ اور بایولوجیکل کسے کہتے ہیں؟ بایولوجیکل، بایو دیکھیں نا، جاندار ہو، سمجھ گئے؟ جاندار ہو، تو جب جانداروں کے سامنے کوئی پرابلمز آتے ہیں تو ان کو جب حل کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سالونگ بایولوجیکل پرابلم۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ آج کل ایک بایولوجیکل پرابلم آیا ہے جو کہ کورونا ہے۔ کورونا، تو یہ کورونا کیا ہے؟ یہ ایک بایولوجیکل پرابلم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بوتل کو تو کورونا نہیں لگتا، اس کو تو کورونا نہیں ہوتا، سمجھ گئے؟ اس کینچی کو تو کورونا نہیں ہوتا، مارکرز کو نہیں ہوتا ہے تو کس کو ہوتا ہے؟ جانداروں کو ہوتا ہے نا، جانداروں کو۔ تو اچانک ایک پرابلم آ گئی جو کہ کورونا کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اور اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہمارے سائنسدان اور ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ لگ گئے اس پرابلم کا حل نکالنے کے لیے۔ تو یہ ایک سائنٹیفک، تو یہ ایک بایولوجیکل پرابلم ہے، سمجھ گئے؟ اس بایولوجیکل پرابلم کو سالو کرنا ہے۔ کس طرح سالو کرنا ہے دوستو؟ کس طرح؟ تو ہم یوز کریں گے اس بایولوجیکل پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، ہم یوز کریں گے کس چیز کو؟ ہم یوز کریں گے اس کو، سائنٹیفک میتھڈ کو یوز کریں گے، بہت ہی زبردست میتھڈ، سمجھ گئے؟ اب سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے آگے جا کر پڑھاؤں گا، اس چیپٹر میں یہی باتیں ہیں، پڑھائیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے۔ تو ہم جب ایک بایولوجیکل پرابلم کو سالو کرتے ہیں تو اس کو سائنٹیفک میتھڈ کے تھرو سالو کرتے ہیں۔ اس چیپٹر کے 2 حصے ہیں، ایک ہے بایولوجیکل پرابلم اور دوسرا ہے سائنٹیفک میتھڈ۔ پہلے سائنٹیفک میتھڈ کو ڈسکس کیا گیا ہے، اب ہم بھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر جا کر بعد میں اس سائنٹیفک میتھڈ کو یوز کر کے ہم ایک بایولوجیکل پرابلم کو سالو کریں گے جو کہ ہمارے بک میں دیا گیا ہے، ملیریا۔ ملیریا کیا ہے؟ اس کا حل سب سے پہلے کس طرح نکالا گیا تھا، کون کون سے سائنسدان تھے جنہوں نے اپنی کوششیں کی تھی، اس کو بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ۔ اور
मैं इस तरह पढ़ाऊंगा आपको कि जब लेक्चर ख़त्म हो जाए और जब चैप्टर ख़त्म हो जाए तो आपको रट्टा लगाने की और आपको सवालात याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर को रिकॉर्ड किया और उसको सीख लिया। ठीक है, तो इस चैप्टर के कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से, एक है साइंटिफिक प्रॉब्लम, दूसरा है साइंटिफिक मेथड। तो हम इन दोनों को पढ़ते हैं। अब जल्दी जल्दी फिर बताता हूँ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है। वो प्रॉब्लम्स, वो मसले जो जानदारों के सामने आते हैं, सही है, जो जानदारों को पेश होते हैं। ये जुकाम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल कोरोना एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम्स, वो मसले जिनका हल किसी को पता नहीं हो, अचानक आ जाए तो उसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। समझ गए? अब जुकाम का तो आजकल हल है, तो ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जुकाम की दवाई आप भी दे सकते हैं। समझ गए ना? लेकिन ये एक खतरनाक मसला था, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था जो कि कुछ हद तक हल हुआ है। अभी भी इस पर रिसर्च शुरू है, अभी भी साइंटिफिक मेथड को लेकर साइंसदान और डॉक्टर साहिबान इस पर रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो चैप्टर है सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इस चैप्टर में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपका, जो कि मैंने पहले ही पढ़ाया है, व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? अब जो डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक्स दिए हैं, उन लिंक्स में सबसे पहला जो लिंक है वो इसी क्वेश्चन का है। इसको मैं यहां पर नहीं पढ़ाऊंगा। साइंस क्या है ये मैंने पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया है। ठीक है, हम जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड क्या है? ठीक है दोस्तों, साइंटिफिक मेथड, अब गौर से देखो, मेथड कहते हैं तरीके को, साइंटिफिक कहते हैं साइंसी तरीके। अब साइंसी तरीका तो इस तरह तो नहीं होता कि बस हो गया तो बस हो गया, इस तरह नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिल्ली पाली है, आपका एक कैट है, आपने उसे बहुत प्यार से पाला है, समझ गए, और अचानक जब आप सुबह उठ गए तो वो बिल्ली जो है वो खुदा न खास्ता मर गई थी। तो क्या आप कहेंगे कि बस मर गई तो बस मर गई, हम क्या करें? नहीं, आप जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां हॉस्पिटल पे डॉक्टर साहब क्या शुरू करते हैं? रिसर्च शुरू करते हैं, उस बिल्ली की मौत की वजह को मालूम करते हैं। समझ रहे हो ना? इस तरह तो ये एक साइंटिफिक मेथड को लेकर आप उस बिल्ली की मौत की वजह तक पहुंच जाते हैं। समझ रहे हो? उस तरह ये सारी बातें। अब एक एग्जांपल दे देता हूं। आपका एक दोस्त है, खुदा ना खास्ता, उसने चावल भी खा लिए, उसने चावल भी खाए हैं, ठीक है, और उसने लूबिया भी बाजार से खाए हैं। चावल घर में पकाए गए थे, साफ सुथरे। लूबिया जो है उसने, जो बीन्स जिसे हम छोले कहते हैं, उसे उसने बाजार से उठा कर ले आई। अब इस बंदे का जो है वो पेट खराब हो गया, ठीक है। तो घर में सबके पेट ठीक है, लेकिन आपके इस दोस्त या आपके इस भाई या किसी और का पेट जो है वो खराब हो गया। अब आप ढूंढते हो काज क्या थी, क्यों खराब हो गई, दूसरों का पेट खराब नहीं हुआ, इस बंदे का पेट क्यों खराब हुआ। तो आप एक मेथड में लग जाते हैं, आप एक साइंसी तरीके से उस पेट खराब होने की वजह ढूंढते हैं। दोस्तों समझ रहे हो ना? जब आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो क्या करता है? आप बैठते हैं, आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा टेम्परेचर है, ठीक है, तो यहां पर दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब क्या करता है? तो बस हो रहा है तो मैं क्या करूं? इस तरह तो नहीं करता। वो आपके बॉडी में लग जाता है उस मसले का हल निकालने के लिए। डॉक्टर साहब भी एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू आपसे बातें करता है, एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू ही आपके उस मसले का हल जो है वो निकालता है। समझ गए? तो साइंटिफिक मेथड क्या है दोस्तों? बहुत आसान अल्फाज में मैं समझाता हूं। ये एक ऐसा तरीका होता है, ये एक सिस्टेमिक रिसर्च होता है ताकि हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल कर सकें, ठीक है। एक सिस्टेमिक रिसर्च कौन यूज करता है? साइंसदान इस्तेमाल करता है ताकि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल कर सके। इस मेथड को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। समझ गए? तो साइंटिफिक मेथड क्या है? अ सिस्टेमिक रिसर्च। किस लिए?
to solve a biological problem. ایک biological problem کو حل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک میتھڈ استعمال کرتے ہیں. اس میتھڈ کو سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ خدا نخواستہ مر گیا تو ہم یوں تو نہیں کہہ سکتے تو بس مر گیا تو مر گیا, ہم کیا کریں؟ اس طرح تو نہیں کہہ سکتے. ہم تھوڑا سا تو ڈھونڈتے ہیں موت کی وجہ, تھوڑا سا تو ڈھونڈتے ہیں. تو اس تھوڑا سا ڈھونڈنا ہم ایک اسپیشل میتھڈ کے تھرو کرتے ہیں. اس میتھڈ کو ہم سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو کورونا کا وبا آیا تھا ابھی اور ابھی بھی ہے, اللہ سب کو حفاظت میں رکھے, اس کے بارے میں کیا ڈاکٹر اور سائنسدان صاحبان کہتے تھے تو بس آ گیا ہے تو ہم کیا کریں؟ نہیں, اس کے مریضوں کی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے, کس طرح ہوتا ہے باڈی میں, جب یہ انٹر ہوتا ہے تو کیا کیا کرتا ہے, انسان کا سائنس کیوں بند ہو جاتا ہے, یہ سارے باتیں وہ ایک سائنٹیفک میتھڈ کے تھرو ریسرچ کرتے ہیں. سمجھ گئے دوستوں؟ دوسرا ڈیفینیشن اس کا میں یہیں پر لکھ دیتا ہوں کہ a method used by scientists, ایک ایسا میتھڈ جسے سائنسدان یوز کر کے کیا کرتے ہیں؟ to solve a biological problem. ایک بایولوجیکل پرابلم کو سالو کرنے, دیکھیں انڈر لائن کرے, الفاظ کو یاد کرنے کے والے الفاظ کو انڈر لائن کرے. بایولوجیکل پرابلم یہ میتھڈ ہے, ٹھیک ہے. اور تیسرا لفظ ہے سالو. تو ایک ایسا میتھڈ جس سے سائنسدان ایک بایولوجیکل پرابلم کو سالو کرتے ہیں, اس میتھڈ کو ہم کیا کہتے ہیں دوستوں؟ سائنٹیفک میتھڈ. بہت ہی آسان ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے دوستوں, اب یہ تو ہو گئی اس کی ڈیفینیشن. سمجھ گئے؟ آپ نے ٹائٹل میں بات کرنا ہے, یہ اس کی ڈیفینیشن. اب اس میتھڈ کی امپورٹنس کیا ہے, کیوں سائنسدان اس میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہے, سمجھ رہے ہو نا؟ تو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں اس کا امپورٹنس کیا ہے, سائنٹیفک میتھڈ کا امپورٹنس کیا ہے. پھر ہم آگے جا کر سٹیپس میں جائیں گے انشاءاللہ اور سٹیپس کو پڑھیں گے. اب سائنٹیفک میتھڈ کو سائنسدان کیوں استعمال کرتا ہے؟ اس لیے استعمال کرتا ہے کہ وہ سائنس میں تھوڑا سا آگے جا سکے. سائنٹیفک میتھڈ کا امپورٹنس کیا ہے؟ نمبر 1, ٹو پروگریس ان سائنس. اب ہم سائنس میں آگے جانا چاہتے ہیں, اس پرابلم میں تھوڑا سا آگے جانا چاہتے ہیں, اس پرابلم کا حل جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو ہم کس چیز کو یوز کریں گے؟ سائنٹیفک میتھڈ کو یوز کریں گے. ٹھیک ہے دوستوں, میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھاتا ہوں. ایسا نہیں کہ 2-3 منٹ کی ویڈیو بناؤ اور بس اپلوڈ کرو, اور ایسا تو نہیں ہوتا. ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنا ہے بات کو, سمجھ گئے؟ تو میری ویڈیوز جو ہے وہ تھوڑی لینتھی ہوتی ہے, کوئی بات نہیں ہے, لیکن ہم نے پڑھنا ہے, بایولوجی کو غور سے پڑھنا ہے. ٹو پروگریس ان سائنس, سائنس میں آگے جانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ سائنس میں آگے جانے کے لیے ہم سائنٹیفک میتھڈ یوز کرتے ہیں. دوسرا اس کا امپورٹنس کیا ہے؟ جتنے بھی ہیلتھ ایشوز آتے ہیں, دیکھیں ملیریا ایک سائنٹیفک پرابلم تھا, ایک بایولوجیکل پرابلم تھا, لیکن آج کل تو پرابلم نہیں ہے. کورونا 1 سال پہلے ایک ایسا پرابلم تھا جس کا کسی کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ کیا ہے, لیکن آج کل اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوا لوگوں کو. سمجھ رہے ہو دوستوں؟ تو ہم کہتے ہیں ہم نے سائنٹیفک میتھڈ کو یوز کیا اور اس کورونا کی وجوہات کو معلوم کیا اور اس کا علاج معلوم کیا نا. کیوں؟ تاکہ اپنے صحت کا خیال رکھ سکے. سمجھ رہے ہیں؟ تو سائنٹیفک میتھڈ کو یوز کر کے ہم ہیلتھ پرابلمز کو سالو کر سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہاں ٹو کنٹرول ہیلتھ ایشوز کو کنٹرول کرنے کے لیے سائنٹیفک میتھڈ یوز ہوتا ہے دوستو. سائنسدان جو ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو. نیکسٹ اس کا امپورٹنس کیا ہے؟ ٹو پروگریس ان میڈیکل فیلڈ, میڈیکل فیلڈ میں آگے جانے کے لیے. اب دیکھیں اگر سائنسدانوں نے یہاں پر 200 سال پہلے بے غوری کی ہوتی اور ملیریا کا کوئی پرابلم, کوئی مسئلہ جو ہے, کوئی حل جو ہے وہ نہیں نکالا ہوتا, تو کیا آج کل ملیریا کا پرابلم سالو ہو سکتا تھا؟ کتنے لوگ مرے ہوئے ہوتے تھے, کتنے لوگوں کو نقصان ہوتا. ٹھیک ہے. اب اگر کورونا کو ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کتنے لوگوں کی جانیں جا سکتی تھی. سمجھ گئے؟ تو سب سے پہلا حل
कोरोना का इन्होंने निकाला कि आप मास्क पहने प्लीज, आप हैंड शेकिंग ना करें, समझ रहे हो ना। तो ये सारी बातें, तो मेडिकल फील्ड में प्रोग्रेस करने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज होता है। मेडिकल फील्ड में आगे जाने के लिए, नई डिस्कवरीज करने के लिए साइंटिफिक मेथड जो है वो यूज होता है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस क्या है, टू मेक हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को डेवलप करने के लिए। अब हाइपोथेसिस क्या है, जब साइंसदान किसी प्रॉब्लम के बारे में कोई बात करता है और उसका बात जो है वो अकल से भरा होता है, यूं ही नहीं कि बस हो गया तो हो गया, नहीं, साइंसदान का एक साइंटिफिक गेस होता है किसी मसले के बारे में, उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस आपको आगे ले जाएगी, आपको नए नए डिस्कवरीज करने में मदद करेगी। किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक हाइपोथेसिस का होना इंतहाई लाजमी होता है, जो कि मैं आगे जाकर पढ़ाऊंगा आपको कि हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस को बनाने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज होता है दोस्तों। नेक्स्ट जो है हमारे पास साइंटिफिक मेथड किस लिए, टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, तजुर्बात करने के लिए, टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। अब अगर साइंटिफिक मेथड को यूज नहीं करेंगे तो एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, तो जब एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते तो न्यू डिस्कवरीज नहीं कर सकते, प्रोग्रेस नहीं कर सकते, साइंस और मेडिकल फील्ड में आप प्रोग्रेस जो है वो नहीं कर सकते। टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हमें साइंटिफिक मेथड यूज करना है। एंड नंबर 6, टू आंसर क्वेश्चंस, टू आंसर क्वेश्चंस, सवालात के जवाबात देने के लिए। अब कौन से सवालात, अब देखिए यहां आपके सामने मैंने एक एग्जांपल रखा है, कोरोना जो है, बहुत कितने लोग पूछते थे कि ये क्या है, किस तरह होता है, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है बॉडी में। तो ये सारे सवालात किससे होता है, किसी दुकानदार से होते हैं, किसी रेहड़ी वाले से नहीं, ये सारे सवालात जितने भी मैंने बताए ये सवालात साइंसदानों और डॉक्टरों से होता है। तो उन सवालात के जवाबात देने के लिए साइंसदान जो है वो साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं और उन सारे सवालात के जवाबात देते हैं। अगर साइंसदान साइंटिफिक मेथड को यूज नहीं करेगा तो क्या आपके उन सवालात के जवाबात दे सकता है, नहीं दे सकता, ठीक है दोस्तों। तो साइंटिफिक मेथड का ये इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूं आपको, समझ रहे हो। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो ये है, नंबर 7, टू कलेक्ट डेटा, टू कलेक्ट डेटा, किसी प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए, किसी प्रॉब्लम के बारे में मालूमात को इकट्ठा करने के लिए साइंसदान क्या इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक मेथड। देखिए आपका पेट खराब हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, तो आप सिर्फ यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा पेट खराब है, तो क्या डॉक्टर साहब झटपट से उठकर आपके लिए दवाई लगाता है बस ठीक हो जाओगे, नहीं। डॉक्टर साहब आपसे पूछता है, बेटा डिनर में क्या क्या था, बेटा नाश्ते में क्या खाया था, बेटा कल परसों क्या खाया था। ये सारी बातें क्यों पूछता है डॉक्टर साहब, क्यों पूछता है आपसे, क्वेश्चंस क्यों करता है, ताकि वो डेटा कलेक्ट कर सके, ताकि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके कि इस बंदे ने ऐसी कौन सी चीज खाई है जिसमें गंदगी या वगैरह वगैरह जो भी हुआ और उसने इसका पेट खराब किया है। समझ रहे हो दोस्तों। तो ये सारी बातें, तो डेटा कलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, साइंटिफिक मेथड। इसके अलावा साइंटिफिक मेथड का इंपॉर्टेंस, टू प्रोवाइड कंक्लूजन, टू प्रोवाइड कंक्लूजन, किसी प्रॉब्लम का नतीजा, किसी प्रॉब्लम के हल का नतीजा बयान करने के लिए। अब आपने हाइपोथेसिस पेश किया, एक्सपेरिमेंट्स किया, अपने आपसे क्वेश्चंस हो गए, आपने डेटा कलेक्ट किया और आपने एक हल निकाला, आपने एक प्रॉब्लम का हल निकाला, तो इस हल को लोगों को देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए डॉक्टर साहिबान या साइंसदान साहिबान साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। तो इस साइंटिफिक मेथड का इंपॉर्टेंस है। अगर साइंटिफिक मेथड आप यूज नहीं करेंगे तो आप इन सारे बातों से जो है वो गाफिल रहेंगे, आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों, समझ रहे हो। नेक्स्ट जो है वो, टू मेक न्यू डिस्कवरीज, नए डिस्कवरीज करने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज होते हैं। अब यहां पर अगर आप फिर देखें तो कोरोना सबसे पहले किसी को पता भी नहीं था कि क्या है, फिर आहिस्ता साइंस सिम्टम्स समझ में आ गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वजह समझ में आ गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका इलाज, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जाकर इसकी वैक्सीन्स जो है वो आ गए, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता न्यू डिस्कवरीज हो रहे हैं ना। तो न्यू डिस्कवरीज करने के लिए किस चीज में,
साइंस के फील्ड में, साइंस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में न्यू डिस्कवरीज करने के लिए हम साइंटिफिक मेथड को जरूर यूज करेंगे दोस्तों, समझ रहे हो। नेक्स्ट नंबर 10, टू इम्प्रूव क्वालिटी, किसी चीज की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए आप साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। आजकल देखिए ना कितने मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन्स आ गए, कितने मुख्तलिफ किस्म के जो है वो प्लांट्स में न्यू क्वालिटीज आ गए, फ्रूट्स में न्यू क्वालिटीज आ गए। ये सारी बातें ये कहाँ से आते हैं? साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके ही ये नए डिस्कवरीज और ये सारी बातें आते हैं। और आखिर में रेड कलर से मैं लिखूंगा टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक मसले को हल करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? आप साइंटिफिक मेथड जो है वो यूज करते हैं दोस्तों। तो साइंटिफिक मेथड क्या है ये मैंने डिफाइन किया, ठीक है, मैंने समझाया आपको। फिर साइंटिफिक मेथड का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारे बातें हमने समझे। और उम्मीद करता हूं अगर आपसे कोई पूछे कि ये साइंटिफिक मेथड क्या है और ये क्यों जरूरी है, तो आप इन बातों में से 4, 5, 6 बातें तो जरूर आप कहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और डिस्कस करते हैं स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड को।